ذہن کی نیچر پر غور کریں. یہ ہمیشہ اس بچے کی طرح ایکٹ کرتا ہے کہ جسے ہمہ وقت کچھ چاہیے. اس کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہو سکتا. ایک بار سکندر کو کسی نے کہا کہ فرض کرو اپنے ارادے کے مطابق تم نے دنیا کو فتح بھی کر لیا تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ سکندر نے اس سوال پر سوچا تو وہ واقعی ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس کے بعد میں کیا کروں گا. 10ویں کلاس میں موجود بچے کا دماغ کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی پہنچ جانا. وہ دماغ اسے بتاتا ہے کہ جب یونیورسٹی پہنچ جاؤں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا. لیکن جب وہ یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے تو چند دن کی گرم جوشی کے بعد پھر اس کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے نوکری کے بارے میں، شادی کے بارے میں، گھر کے بارے میں. یہ سب بھی ہو جاتا ہے تو کیا دماغ چپ کر جاتا ہے؟ جی نہیں. دماغ کی بناوٹ ہی ایسی نہیں. دماغ انسان کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو صحرا کسی پیاسے کے ساتھ کرتا ہے. پیاسا انسان صحرا میں دور دیکھتا ہے کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے. وہاں پہنچتا ہے تو ریت منتظر ہوتی ہے اور پانی اب بھی اتنے ہی فاصلے پر ہوتا ہے. آپ اگر دماغ سے ایک ہیں، خود کو خود کا دماغ سمجھتے ہیں، تو آپ خود سے پوچھئے ذرا یہ سوال کہ کتنے مقصد تھے جو زندگی میں تم نے بنائے اور جن کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ مل گئے تو سکون ہو جائے گا. وہ سارے مقصد پورے ہو گئے، کیا سکون آ گیا؟ اگر آپ سر تا سر ذہن ہیں تو یقین مانیے وہ منزل اس دنیا میں ہے ہی نہیں جہاں پہنچ کر راہی رک جائے اور کہے کہ ہاں سکون مل گیا. ہندوستان کے پرانے بدھ بھکشو انسانی دماغ کو منکی مائنڈ کہتے تھے. منکی بندر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنی ایکٹیویٹی سے اکتا جاتا ہے اور کچھ اور کرنے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے پاس آپ کی زندگی کو گورن کر رہا یہ جو ٹول ہے جسے آپ دماغ کہتے ہیں، یہ وہی منکی ہے جو دن میں 60 سے 80 ہزار سوچوں کی شاخوں پر پھدکتا ہے. یہ چین نام کی کسی چڑیا سے آگاہ ہی نہیں. ذہن کا پیٹ چونکہ خیالی ہے اس لیے اس کو بھر پانا ناممکن ہے. کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات میں انسان واحد مخلوق ہے جو بور ہوتی ہے. بور ہونا ذہن کا وظیفہ ہے. آپ بور اسی وقت ہوتے ہیں جب ذہن سے خود کو ایک کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا سیلف، آپ کی بینگ کبھی بور نہیں ہو سکتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک پرندہ جو خاموش کئی گھنٹوں سے ایک جگہ بیٹھا ہے وہ بور ہوتا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. مگر آپ کو چند منٹ بنا کسی سرگرمی کے گزارنے پڑے تو کبھی اخبار اٹھاتے ہیں، کبھی فون اٹھا کر چیک کرتے ہیں، کبھی کسی کو کال کرتے ہیں تو کبھی کسی کو، کبھی ٹی وی کے ریموٹ سے سکرین کے پردے بدلتے ہیں، انٹرنیٹ پر ایسے ہی سرفنگ کرتے ہیں، شاپنگ کے لیے چل پڑتے ہیں، کسی نشے کو ٹرائی کرنے لگتے ہیں. یہ سب اشارے ہیں کہ آپ بور ہو رہے ہیں. اور بوریت کیا ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ اپنے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جو آپ کا حقیقی آپ ہے کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی پیدا نہیں کیا. اور اجنبیوں کی محفل انسان کو بے چین اور بور کرتی ہے. آپ ولیوں کے مزاروں پر جا سکتے ہیں، آپ ان کی مدح سرائی کر سکتے ہیں، مگر ان کے مراقبوں، ان کی تنہائیوں کو نہیں جی سکتے. حیرت کی بات ہے ویسے کہ وہ مراقبے، وہ تنہائی جن کی وجہ سے وہ آپ کے لیے محترم ٹھہرے، یہ سرگرمی آپ سے برداشت نہیں ہو پاتی. احساس سے کمی، احساس سے قلت، ناٹ انف کی فیلنگ، یہ وہ خام مال ہے جس سے آپ کا دماغ بنا ہے. اور جب آپ بور ہوتے ہیں اور اٹھ کر چاہے بھوک ہو یا نہ ہو کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ذہن کی اس تشنگی کا رخ جسم کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ جو لوگ بات بے بات کھانے کی محفل سجا لیتے ہیں، پاپ کارن، لیز اور کرکرے کا پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، یہ دماغ کے اسی ڈس فنکشن کا فزیکل اظہار ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ٹرکس اور ٹولز ہیں جو آپ بوریت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. لیکن اصل میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں.
जब भी आप बोर हों, बेचैनी महसूस कर रहे हों, तो इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। नोट करें कि ये बोरियत क्या है, वो फिनोमिनन जिससे आप गुजर रहे हैं वो है क्या। इस अमल से होगा क्या? होगा ये कि जैसे ही इस बोरियत को, इस बेचैनी को आप अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएंगे, इस पर फोकस करेंगे, जिसके साथ आप खुद एक हो चुके थे और कह रहे थे कि मैं बोर हूँ, अब एक और मैं भी सामने आ जाएगा जो देख रहा होगा उस मैं को कि जो बोर हो रहा है। ये जो दूसरा मैं, मुशाहिदाकार, विटनेस, ऑब्जर्वर है, ये आपका सेल्फ है, ये मकाम शऊर है, ये अवेयरनेस है, आगही। जब आप बोर मैं को फोकस करेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे, तो नकली मैं और असली मैं के दरमियान खुद ब खुद एक स्पेस, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इनलाइटनमेंट यही है। मेडिटेशंस, इबादतों का सिर्फ यही मकसद है कि असली और नकली में स्पेस तख्लीक हो जाए। अब जो मुशाहिदा कर रहा है वो असली आप हैं, और जो बोर हो रहा है वो आपका सेल्फ इमेज है। वो आप नहीं हैं, बस आपके जहन में मौजूद एक थॉट है। वो आप नहीं हैं, वो आपके बारे में मौजूद एक स्टोरी है। अगर मुशाहिदाकार में विटनेसिंग आई बेदार ना हो तो ये थॉट खुद मैं का रूप धार लेता है। उसी वक्त आप कहते हैं कि मैं बोर हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं उदास हूँ। मुशाहिदा करने वाला जब मौजूद हो तो वो जान रहा होता है कि वो ये नहीं है जो बोर हो रहा है। यूं समझिए, एक ड्रामे में काम करने वाले एक्टर के अंदर ये ख्याल हमेशा जिंदा होता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए वो बोरियत की, उदासी की, डिप्रेशन की, गुस्से की एक्टिंग तो कर सकता है, मगर उस गुस्से, उस बोरियत, उस डिप्रेशन से एक नहीं हो जाता, क्योंकि जानता है कि एक्ट कर रहा है। आप भी अगर अपने इस मुशाहिदाकार मैं को हर वक्त बेदार रख पाते हैं तो दुनिया में, फिजिकल चाहे मेंटल दुनिया, इसमें कुछ भी होता रहे, आप बतौर बीइंग इससे अलग और पुरसकून रह सकते हैं। बिल्कुल झील की गहराइयों की तरह कि सतह पर तूफान भी हों तो वह सारे तूफान का नज़ारा तो करती है मगर उससे एक नहीं होती। झील का बातिन स्टिल रहता है। आपकी बीइंग की जो हल्की सी बोरियत से, मामूली से गुस्से से, बिजनेस के किसी नुकसान से हिल जाती है, वो स्टेबल हो सकती है अगर इन सारे बज़ाहिर अफ़ाल और अपने बातिन के दरमियान आप एक फ़ासला तख्लीक कर लें। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो शुरू में ये स्पेस थोड़ी सी और थोड़ी देर के लिए होगी, मगर जूं जूं प्रैक्टिस करेंगे ये स्पेस, सुकूत का ये लम्हा बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि वो बोरियत, वो कुताहट जिसका मुशाहिदा आप करने गए थे वो ख़त्म हो गई। मतलब कहने का ये है कि खुद बोरियत जैसा मनफी जज्बा भी आपको सिखा सकता है कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। ये मश्क करें तो आप जानेंगे कि वो शख्स जो बोर था वो आप नहीं हो। वो बोरियत बस आपके अंदर मौजूद एनर्जी की एक कंडीशनड मूवमेंट थी। आप न गुस्सा होते हो, न दुखी, न खौफजदा। बोरियत, गुस्सा, दुख या खौफ ये आपके नहीं हैं, आपकी ज़ात का हिस्सा नहीं है। ये बस इंसानी दिमाग की कंडीशंस हैं, मशरूतियतें जो आती हैं और जाती हैं। जो भी आता है जाता है वो आप नहीं हो सकते। जैसे आप कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, ये कौन जान रहा है मैं गुस्से में हूँ, दुखी हूँ, खौफजदा हूँ? इसको कौन जान रहा है? याद रखिए, आप ही वो जानना है, वो नोइंग, ना कि वो कंडीशन जिसे जाना गया है। किसी भी किस्म का तासुब अगर आप में है तो समझ जाइए कि आप थिंकिंग माइंड से आइडेंटिफाइड हैं। इसका ये भी मतलब है कि अब आप सामने वाले इंसान को देख ही नहीं रहे, बल्कि उस तसव्वुर को देख रहे हैं जो उस शख्स के हवाले से आपके जहन में है। किसी जिंदा इंसान को एक मुर्दा तसव्वुर में घेर देना खुद अपने आप में बदतरीन तशद्दुद है। आप कहीं पार्क में पड़ी बेंच पर बैठे हैं, एक अजनबी शख्स आया और आपके साथ बैठ गया। आपने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी सोचों में गुम हो गए। लेकिन अगर बेंच पर आकर बैठने वाला कोई आपका बचपन का दोस्त है जिसे आपने पहचान लिया है,
تو اب آپ کے ذہن کی حالت ویسی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر ساتھ آ کر بیٹھنے والا کوئی پرانا دشمن ہے، کالج دور کا کوئی مخالف، تو اب دماغ میں کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہوگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ ساتھ آ کر بیٹھنے والے انسان کو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ کے سامنے صرف وہ امیج ہے جو آپ کے دماغ میں موجود ہے۔ رولے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو، کسی چیز کو دیکھ کر اس کے حوالے سے کوئی تعصب برت رہے ہیں تو جان جائیے کہ آپ ان انلائٹنڈ ہیں، روحانی طور پر غیر بیدار ہیں، اپنے دماغ سے خود کو ایک کر چکے ہیں، مائنڈ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ کسی زندہ انسان کو ایک ایسے تھاٹ سے کم تر سمجھنا جو کہ بنیادی طور پر مردہ ہے، اس سے بدترین تشدد کیا ہو سکتا ہے جو آپ کسی دوسرے انسان پر کر سکتے ہیں؟ کسی کے ہونے کو انہونا کرنا ہے اصل تشدد، اور ہم یہ تشدد ہر ایک پر کر رہے ہیں، باہری دشمنوں پر، دوستوں پر ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں پر اور خود اپنے آپ پر۔ وہ سوچیں کہ جو آگہی کی زمین میں پیوست نہ ہوں وہ آپ کے کام نہیں آتی، بلکہ وہ بس اپنی ہی غلام رہتی ہیں اور آپ کے لیے ناکارہ ہوتی ہیں۔ وہ چالاکی کہ جو حکمت سے، دانش سے محروم ہے، وہ خطرناک اور تباہ کن ہے، اور یہی چالاکی ہے جو اس وقت انسان کی موجودہ حالت ہے۔ تھاٹس کا بطور سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے پیروں کو پھیلا لینا، اگرچہ اپنی بنیاد میں نہ تو اچھا ہے نہ برا، مگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی تباہ کن ہو گئی ہے، کیونکہ اکثر اس میں سے نکلنے والی سوچیں اپنی جڑیں آگہی میں نہیں رکھتی۔ انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ہوگا سوچوں سے ماورا جانا، اور یہ اب ہماری ہنگامی ذمہ داری ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ سوچنا ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا سادہ سا مطلب بس اتنا ہے کہ سوچوں کے ساتھ خود کو شناخت نہ کرنا، سوچوں سے آئیڈینٹیفائی نہ ہونا، سوچوں کے قبضے میں نہ چلے جانا۔ آپ کے تھاٹس جو ایک دن میں آپ سوچتے ہیں وہ اتنے آٹومیٹڈ اور لاشعوری ہیں کہ آپ اول تو انہیں سوچنے پر مجبور ہیں، دوم 99% آپ کے آج کے تھاٹ وہی ہیں جو آپ نے کل بھی سوچے تھے۔ زیادہ تر جو آپ لاشعوری طور پر عادتاً سوچتے ہیں وہ منفی تھاٹس ہوتے ہیں۔ یہ علامتیں کیا دکھاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ آپ نہیں جو ان تھاٹس کو سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ تھاٹس ہیں جو آپ پر ایکٹ کر رہے ہیں۔ ہاتھ آپ کا غلام ہے، پیر آپ کے غلام ہیں، مگر سر آپ کا غلام نہیں، آقا بن گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہر وہ تھاٹ، وہ سوچ غلط ہے جو دماغ نے بطور آقا سوچی ہے، اور ہر وہ سوچ، ہر وہ تھاٹ مفید ہے جو دماغ بطور غلام سوچتا ہے۔ جب دماغ آپ کا غلام ہوتا ہے، اس بینگ کا، اس سیلف کا، اس مقام شعور کا کہ جو ان مینیفیسٹڈ ہے، مگر ہر مینیفیسٹیشن جس سے جنم لیتی ہے، تو اس وقت دماغ آپ کے پاس موجود طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اس کو ایک تجربے سے آپ پرکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے کہیں خاموش بیٹھ کر کسی ایک پوائنٹ، کسی ایک سوچ پر فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی فوکس کی اس کوشش سے دماغ اس تھاٹ، اس خیال، اس پوائنٹ پر خود کو مرکوز رکھے تو جان جائیے کہ دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اگر اس کوشش کے دوران دماغ بار بار بھٹکے، دوسری سوچیں مداخلت کریں، تو سمجھ جائیے کہ آپ دماغ کے غلام ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ نماز کے دوران دنیا کا کون سا خیال ہے جو مداخلت نہیں کر رہا ہوتا، جبکہ آپ اس وقت اس کل بینگ سے ایک ہونے کے تھاٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ آخر ہر مذہبی اپنے ماننے والوں سے کچھ عبادتوں کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مذہب حقیقی میں کو حقیقی خالق سے جوڑنے کی کوشش کا نام ہے، اور حقیقی میں کو بیدار کرنے کے لیے فوکس کی ٹریننگ کا نام عبادت ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں جزوی میں کلی میں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جہاں قطرہ خود کو سمندر سے ایک کر دیتا ہے، وہ مقام کہ جہاں قطرہ و کلزم، خدا و خود کا فاصلہ مٹ جاتا ہے، اور جہاں منصور کہہ اٹھتا ہے ان الحق۔ نماز کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ یہ خدا سے باتیں کرنے جیسا عمل ہے، لیکن خدا سے باتیں آپ کی حقیقی میں کر سکتی ہے۔
माइंड मेड ये फॉल्स सेल्फ नहीं। फॉल्स सेल्फ तो इस कोशिश को सबूताज करने की कोशिश में रहता है कि इससे उसकी बका को खतरा लाहक हो जाता है। यही कुछ आज के मजहबियों के साथ उनकी इबादत गाहों में हो रहा है। वो मकामात के जहाँ से होकर आने वालों को सुकून, पीस और खुशहाली का सिंबल होना चाहिए था, वहाँ से लोग निकलते हैं और बाहरी मस्जिद जला देते हैं, सड़कें जैम कर देते हैं, शहरों को ब्लॉक कर देते हैं। टूले कहता है कि हर सोच कि जो शऊर की गहराई से नहीं लाशऊर की सतह से उभरती है, वो आखिरी नतीजे में आपके लिए नुकसानदेह ही साबित होती है। वो चालाकी, वो क्लेवरनेस के जो विजडम से, जो दानिश से महरूम है, वो ख़तरनाक भी है और तबाहकुन भी। और आज के इंसान को गौर से देखें, ये हकीम नहीं चालाक है, दानिशमंद नहीं क्लेवर है। दफ्तरों में नौकरियां करने वाले जानते हैं कि चालाकी क्या है। सहाफ़ियों को पता है कि बड़ा सहाफ़ी कैसे बनते हैं। हकीकी मौलवी जानते हैं कि मौलवी बड़ा मौलवी कैसे बनता है। यह आज का इंसान चालाक है मगर हिकमत से आ रही है। और जब चालाक इंसान को साइंस और टेक्नोलॉजी का साथ मिल जाता है तो वही होता है जो हिरोशिमा में हुआ, नागासाकी में हुआ, कुवैत में हुआ, इराक में हुआ, यमन, मिस्र, शाम, कश्मीर या किसी भी मकाम पर हो रहा है। चालाकी आपकी उस हालत का नाम है जिसमें आप दिमाग से आइडेंटिफाइड होते हैं। वो दिमाग जो अनाज तराशता है, वो अनाज जिसके दायरे हैं, नफ़रतें हैं, मोहब्बतें हैं, महदूद सर्कल हैं। हिकमत आपकी उस हालत का नाम है जिसमें आप किसी चीज़ से आइडेंटिफाइड नहीं होते, आप कुल हस्ती से, बीइंग से एक होते हैं। चालाकी दुश्मन पर बम बरसाती है तो समझती है कि उसने फतह पाई। विजडम ये देखती है कि अगर ये बम फटा तो मुझसे ही जुड़ा कोई मेरा हिस्सा जख्मी होगा, मेरी ही सांस लेने का ये कुर्रा ग्रीन हाउस गैसेस और जहरीले मवाद से भरेगा, मेरी ही दुनिया की हरियाली मजरूह होगी। हम इंसान इर्तकाई मखलूक हैं। हमने इर्तका की इस पूरी कहानी में एक ज़हीन स्पीशी होने को साबित किया है और इस इर्तका का अब अगला अहम कदम हमने उठाना है और वो कदम है थिंकिंग से मावरा जाना, सोचों से खुद को एक समझना। एक ऐसी मुहल्लिक गलती है कि इंसान इससे एक दूसरे को ही मिटा डालेगा। एक ख्याल है पाकिस्तानी होना, एक सोच है हिंदुस्तानी होना, लेकिन अगर इस ख्याल से, इस सोच से आप आइडेंटिफाइड हैं तो एक दूसरे को ये जाने बगैर मिटा देंगे कि मिट आप ही की नौ रही है, फना नस्ल इंसानी ही हो रही है। अपने अंदरूनी जिस्म, इनर बॉडी की एनर्जी को महसूस करें। इससे ये होगा कि फ़ौरन ही जहनी शोर कम या ख़त्म हो जाएगा। इसको अपने हाथ में महसूस करें, अपने पाँव में, अपने पेट में, अपने सीने में। इस ज़िंदगी को महसूस करें जो आप हैं, वो ज़िंदगी के जो आपके जिस्म में हरकत की ज़िम्मेदार है। जब आप ये करेंगे तो यही जिस्म रास्ता बन जाएगा उस गहरे जिंदापन के एहसास तक रसाई का कि जो जज्बात और सोचों तले हिचकोले खा रहा है। जदीद इंसान का सबसे बड़ा अलमिया एक है, उसका पुरशोर सर। कभी गौर करें, आपका जहन कभी भी सोचों के शोर से आज़ाद नहीं होता। हमारा जहन जिस डेटा के अंदर रहकर काम करता है, वो डेटा हमारे हवास खमसा के ज़रिए दिमाग तक पहुंचता है और हमारे हवास खमसा की तवज्जो खींचने के इस जदीद समाज में बहुत से ज़राए पैदा हो चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, बड़े शहर, घरों में इंटरनेट के टूल्स जैसे टीवी और कंप्यूटर्स, हर वक्त हाथ में मौजूद मोबाइल, शोर शोर में सोने जाना, उठते ही रंग व नूर की शक्ल में हवास से खमसा की दावत का पूरा सामान। मजमूई तौर पर आपके हवास हर लम्हा वो डेटा फराहम कर रहे हैं जिस डेटा के साथ दिमाग अपनी ही मसरूफ़ दुनिया तराशता है। आप चूँकि इस माइंड के साथ खुद को एक कर चुके हैं तो आप इसी शोर शराबे, इसी बेचैनी को ही अपनी हालत समझ लेते हैं। यही इंसान की मौजूदा हालत है। मुसलसल शोर, मुसलसल मसरूफियत, मुसलसल यादें या मुस्तकबिल के मंसूबे
और ये सारे के सारे एक्ट जिस्म के सिर्फ एक हिस्से यानी दिमाग में ही हो रहे हैं। इसे कहते हैं इंसानी बीइंग का दिमाग की गुलामी में आ जाना। और ये बात याद रखें कि इंसानी जहन आला पाए का गुलाम है मगर इंतहाई दर्जे का बुरा आका है। दिमाग को बीइंग की गुलामी लाने का एक दरवाज़ा है आपका जिस्म। वही एक्ट जो आप मेडिटेशन के ज़रिए करते हैं, वही काम जो सूफ़ी मराकबों के ज़रिए करता है, और वही चीज़ जिसे मज़ाहिब ने इबादत के नाम से मुतारफ़ कराया था। एक बेहतरीन मेडिटेशन जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आंखें बंद करके मेडिटेशन के किसी पोज में बैठ जाएं। कोई भी ऐसा पोज जिसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। अब ये करें कि अपनी तवज्जो को अपने अंदरूनी जिस्म, इनर बॉडी में मौजूद एनर्जी पर फोकस करें। उस बातनी एनर्जी पर जिसे कुव्वत हयात कहते हैं, उसको महसूस करें। आप नोट करेंगे कि जैसे ही आपकी तवज्जो दिमाग से हटकर जिंदगी की इस ताकत की तरफ मुड़ेगी जो आपके जिस्म के रूएं रूएं सेल सेल में कार फरमा है, तो उसी वक्त ही आपका जहनी शोर कम या ख़त्म हो जाएगा। इस कुव्वत हयात को, लाइफ एनर्जी को पूरे जिस्म में महफूज करें। एक एक उज़्व पर फोकस करें, उसमें ज़िंदगी की लहरों को महसूस करें। ये एहसास एक टिंगलिंग की सूरत में होगा, एक सनसनी की सूरत में। अपने हाथ में इस एनर्जी को महसूस करें, अपने पाँव में, अपने पेट में, अपने सीने में इस ज़िंदगी को महसूस करें जो आप हैं, वो ज़िंदगी के जो आपके जिस्म में हरकत की जिम्मेदार है। जब आप ये करेंगे तो यही जिस्म रास्ता बन जाएगा उस गहरे जिंदापन के